Time of flight is over. Yes, sir. Completed. Time of flight, horizontal wings. Rendu. Completed, sir. Right. Next one, oblique projection. So the projections are classified into three types. What are? Sir, oblique, vertical, horizontal. Very good. What is a horizontal projection? Along x-axis. Yes. Lying x-axis. Parallel to the x-axis. Sir, parallel to the ground. Parallel to horizontal. Horizontal plane. Parallel to horizontal plane. Very good. The projection of the body, okay, which is the projection of the body is parallel to the horizontal plane. The projection is called as the horizontal projection. And then, what is the vertical projection? Sir, the projection to the vertical plane. The projection of the body, ఇదేమో హారిజాంటల్ ఏమో ప్యారలల్ టు ది హారిజాంటల్ అని చెప్పారు. మరి వర్టికల్ ఏమవుతుంది? సేమ్ Vertical axis. The projection of the body is parallel to the Vertical plane. vertical plane. Okay, that's called as the vertical projection. Right. Next, oblique projection. What is the oblique projection? సార్ అట్లా కాకుండా పర్పెండిక్యులర్ టు ద అట్లా చెప్పచ్చా సార్? నువ్వు ఎట్లైనా చెప్పు. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ అని చెప్తే ఎలా చెప్తావు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ, ఓకే, సో పర్పెండిక్యులర్ టు ది హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as the vertical projection. ఓకే, సో అది వర్టికల్ ప్రొజెక్షన్ ఇలా అయినా చెప్పచ్చు. ఓకే, రైట్. Next, oblique projection. So oblique projection means, so vertical direction ki parallel ఉంటే vertical projection, horizontal projection horizontal plane కి parallel ఉంటే horizontal projection. ఈ రెండు కాకుండా మిడిల్ లో ఉంటే ఏమంటాం దాన్ని? Oblique. Oblique projection. అంతే, సింపుల్. Okay, so the of the body at an angle with the horizontal other than 90 degrees or other than vertical is called as the oblique projection. అంతే కదండి. అయితే 0 degrees కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సి theta is equals to 0. Okay, if theta is equals to 0, then the projection of the body is called 0. vertical projection అవుతుందా, oblique projection అవుతుందా, horizontal projection అవుతుందా? Horizontal సార్ అనుకుంటా. ఏమవుతుంది? Horizontal. Theta is equal to 0 with the horizontal. Theta is equal to 0 with the horizontal. Oblique projection sir. Theta is equal to 0. For example, Horizontal sir. Horizontal sir. Horizontal. Horizontal theta projection. is equal to 0 అంటే ఏంటిదండి? ఎగ్జాక్ట్ దీని మీద కావచ్చు, ఓకే, లేదా ఇలా కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కావచ్చు కదా. ఇలా అయినప్పుడు వీటి మధ్య యాంగిల్ ఏమవుతుంది? 0నే కదా. 0 అయినప్పుడు ఈ ప్రొజెక్షన్ ఏమంటాం మనం? ఏమంటాం? హారిజాంటల్ అంటామా, వర్టికల్ అంటామా? Horizontal. హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్. ఎందుకు? ఇట్స్ ప్యారలల్ టు ది హారిజాంటల్ ప్లేన్. ప్యారలల్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గా ఉంది. ప్యారలల్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రొజెక్షన్ ఏమంటాం మనం? Oblique. ఓకే, హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. Vertical projection. వెరీ గుడ్. వర్టికల్ ప్రొజెక్షన్ ఐ మీన్ స్ట్రైట్ గా ఉన్నప్పుడు ఎంత టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? ఇది ఎంత ఎగ్జాక్ట్ గా పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది అంటే ఎంత? టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. 90 degrees. టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 45 degrees. Horizontal. Theta is equal to 45 degrees. Oblique. Oblique, sir. Oblique. ఓకే, ఇక్కడనే ఉంది డెఫినేషన్ చూడండి. సింపుల్, ఈ మూడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ కాల్డ్ as the, అదే సింపుల్, యాంగిల్ అనేది అయినప్పుడు ఇస్ parallel to the horizontal, that's called as the horizontal projection. Theta is equals to 90 degrees, that means it's parallel to the vertical direction. The projection is called as the vertical projection. If theta is equals to 45, that means it's other than 90 degrees. That means below 90 degrees with the horizontal, then the projection is called as the
oblique projection. Right. Okay, right. So same, the oblique projection definition. See, the projection of the body. Okay, the projection of the body at an angle 90 degrees with the horizontal, the projection is called as the oblique projection. Definition. Okay, two definitions compulsory. Projectile definition ki koncham okay దగ్గరలో ఉంటుంది. Okay, next horizontal projection and vertical projection, oblique projection. Right. So ఇప్పుడు సార్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మీరు హార్జెంటల్ గా మీరు ఉన్న గ్రౌండ్ అంటే మీరు ఉన్న గ్రౌండ్ నుండి 90 డిగ్రీస్ లో కాకుండా 90 డిగ్రీస్ బిలో అంటే మీరు 45 డిగ్రీస్ లో త్రో చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది దాని యొక్క పాత్ అనేది స్ట్రైట్ గా ఉంటుందా లేదా పారాబోలిక్ పాత్ లో ఉంటుందా? పారాబోలిక్. సో మీరు గ్రౌండ్ నుండి ఓకే సర్టెన్ యాంగిల్ లో 45 డిగ్రీస్ లో ఒక బాల్ ని విసిరేశారు. బాల్ ని విసిరేసినప్పుడు దాని యొక్క పాత్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? లేదా స్ట్రైట్ గా వెళ్తుందా లేదా హార్జెంటల్ గా వెళ్తుందా? సార్ మిడిల్ లో ఎటు కాకుండా ఉంటుంది సార్ ఆబ్లిక్. ఇటు కాకుండా అనేది ఎలా ఉంటుంది? దాని యొక్క పాత అనేది పారాబోలిక్ పాత స్ట్రైట్ పాత? పారాబోలిక్ సార్, హాఫ్ సర్కిల్. ఎందుకు హాఫ్ సర్కిల్ లో వెళ్తుంది అది? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? సార్ యాంగిల్ మన 90 డిగ్రీస్ 0 డిగ్రీస్ మధ్యలోకి వెళ్ళేసిన అవును, మధ్యలోకి వెళ్ళేస్తా అలా అని చెప్పేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే చూడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇలా అంటున్నావు. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన గ్రౌండ్, ఇది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే పర్సన్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇలా విసిరేసాడు. ఇలా విసిరితే ఇలానే వెళ్ళచ్చు కదా, ఇలానే ఎందుకు వెళ్తుంది? ఇలా వెళ్ళొచ్చు కదా డైరెక్ట్ గా, ఇలానే ఎందుకు వెళ్తుంది? ఫోర్స్ అనేది ఇంపాక్ట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సార్. వెరీ గుడ్. ఓకే ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. ఓకే ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఓకే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎయిర్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ పైన 2 ఫోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఒకటేమో మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్, ఇంకొకటి ఏమో ఓకే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ వల్ల ఉండే ఆబ్జెక్ట్ కి ఉండే వెలాసిటీ ఇనిషియల్ వెలాసిటీయా ఫైనల్ వెలాసిటీ? ఇనిషియల్ సార్. వెలాసిటీ. ఇనిషియల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఓకే ఆ మూవ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉన్నది. మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? డిక్రీజ్ సార్. డిక్రీజ్ అవుతుంది సార్. వెరీ గుడ్. సో ఇది ఆల్రెడీ నేను ముందు చెప్పాను, ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ మనం ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పాను. సో ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ travel in 2-dimensional plane, the velocity of the object can be divided into 2 components. One is along the vertical direction, another one is the horizontal direction. Okay, listen. For example, okay, for the object, for example, ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. Listen. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీస్ మనం ఏమి ఇచ్చాం? యు అనే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చాం. ఇస్తున్నప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఓకే ఈస్ మూవింగ్ విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ యు, రైట్? సో ఉంటున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఓకే పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకో. సో ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బి రిజర్వ్డ్ ఇంటూ 2 rectangular components. One is the along the y-axis, along the x-axis. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుందండి? ఇదేమవుతుందండి? uy అవుతుంది. ఇదేమవుతుందండి? ux అవుతుంది. అంతే కదా అండి, రైట్? బోత్ వెలాసిటీస్ ఉంటాయి. uy మీన్స్ ఇస్ అలాంగ్ ది వర్టికల్ డైరెక్షన్. ఎందుకు? ఆబ్జెక్ట్ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. ux మీన్స్ అలాంగ్ ది x direction. Okay, so that means along the x-axis. So that means the motion of the object possesses 2
two directions along the x-axis and y-axis. అంతే కదండి. ఆబ్జెక్ట్ అనేది x డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది, y డైరెక్షన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. అలా అని చెప్పేసి మనం ఓకే x డైరెక్షన్ లో కూడా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు బోత్ వెలాసిటీస్ ఉంటాయి కదా ఆబ్జెక్ట్ కి, రైట్? బోత్ వెలాసిటీస్ ఉంటాయి, బోత్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్. ఇక్కడ రీజన్ సింపుల్ చెప్పండి, ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. సో ద one of the component of velocity is constant, but another component is change with respect to the gravitational force అని చెప్పాను. మీకు ఇది స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, అది చాలా మందికి డౌట్ వచ్చింది కూడా. ఇందులో ఒక కాంపోనెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, ఇంకొక కాంపోనెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇందులో ఏ కాంపోనెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, ఏ కాంపోనెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉందో అని చెప్పండి. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్. సార్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ Y కాంపోనెంట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది సార్. Y కాంపోనెంట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా? సార్ నేను Y ఎందుకు అనుకుంటున్నావు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. ఎందుకు అనుకుంటున్నావు ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఎందుకు అనుకుంటున్నావు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. ఒకవేళ Y కాంపోనెంట్ అయితే Y ఎందుకే కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది? సార్ కాదు, వై ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కాంపోనెంట్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది సార్. ఓకే, టెల్ మీ ఓన్లీ వన్. సార్ సర్టెన్ హైట్ కాంపోనెంట్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది సార్. వెరీ గుడ్, లిసన్. ఓకే, సో లిసన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని పైకి విసిరినప్పుడు, ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ థ్రోన్ ఇన్ టు ది ఎయిర్ ఇన్ అప్పర్ డైరెక్షన్, ద వెలాసిటీ, ఓకే, ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, డిక్రీజ్ అవుతుందా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా ఇన్ అప్పర్ డైరెక్షన్? సార్ అందుకే వై కాంపోనెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. రీజన్ ఏంది? డ్యూ టు ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది? గ్రావిటీ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ వై కాంపోనెంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. Very good. Okay. So the velocity of the object can be divided into two rectangular perpendicular components. Okay. So along the x-axis and along the y-axis. Okay. The component of velocity along the x-axis is constant. That means horizontal component of velocity is constant, but vertical component of velocity changes with respect to the acceleration due to gravity. ఓకే, సో ఇక్కడ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ అనేది ux అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, బట్ uy అనేది ఏమవుతుంది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ P దగ్గరనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఆబ్జెక్ట్ రీచ్ ది ఏ పాయింట్ A, సో దట్ మీన్స్ పాయింట్ A is the maximum height. Okay, point A is the maximum height. So at this point A, the vertical component of velocity is become జీరో. So that means the object is never reach the remaining height. Okay, object అనక ఇక్కడ ఇదే మాక్సిమం హైట్ అయితే అక్కడ ఏమవుతుంది? జీరో అవుతుంది. బట్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ అనేది జీరో అవుతుందా? నో సార్, కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. For example, okay, if horizontal velocity is zero, then what happens? Then the path of the object become. ఇక్కడ for example జీరో అయింది అనుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈ పాత్ లో మూవ్ అవుతుందా లేదా స్ట్రైట్ గా ఫాల్ అవుతుందా గ్రౌండ్ మీద? సార్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఫాలో అవుతుంది సార్. అంటే ఏంటవుతుంది? ఇదే పాయింట్ నుండి ఏమవుతుంది? స్ట్రైట్ గా వచ్చేసి గ్రౌండ్ కి పైన పడుతుంది. ఒకవేళ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అయితే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ నాట్ జీరో అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ ఇదే డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. ఇదే డైరెక్షన్ కాగానే ఇక్కడ వర్టికల్ వెలాసిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? డిక్రీజ్ అవుతుంది సార్, కిందికి వర్టికల్ వెలాసిటీ అనేది ఫ్రమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ OAB, O to A. Okay, in the direction from O to A, the vertical velocity is decreases. From point A to B, the vertical velocity is become decreases or increases? ఇంక్రీజెస్ సార్, ఇంక్రీజెస్. బట్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో డ్యూ టు both combined effect of these both velocities, the object move along the parabolic path. ఎందుకు పారాబోలిక్ పాత్ లో ఉంటుందంటే ఇదే రీజన్, డ్యూ టు బోత్ వెలాసిటీస్, హారిజాంటల్ వెలాసిటీ అండ్ వర్టికల్ వెలాసిటీ. ఓకే, సో ఇది మనకి జనరల్.
Okay, so generally, for example, when an object is projected into the angle other than 90 degrees, then the object, okay, the path of the object is parabolic path అనే జస్ట్ మనం జనరల్ గా చెప్తాం. ఓకే, మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చెప్తాం అన్నట్టు. రైట్, ఎప్పుడైనా మన ఫిజిక్స్ లో జనరల్ గా ప్రాక్టికల్ గా ఉంటుంది, థియరిటికల్ గా ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్ గా ప్రూవ్ చేయాలి, థియరిటికల్ గా ప్రూవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేశారు, జస్ట్ ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. చేస్తే ఓకే, ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇలా వేస్తే ఇలా పారాబోలిక్ పాత్ లో. ఎందుకు పారాబోలిక్ పాత్ లో ఉంది అంటే డ్యూ టు బోత్ వెలాసిటీస్, కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బోత్ వెలాసిటీ, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అండ్ ఫైనల్ వెలాసిటీస్. ఓకే, రైట్. సో ఇది మనకి ఫస్ట్ ఏముంటుందంటే ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్ లో ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ప్రూవ్ చేయాలి, థియరిటికల్ గా ప్రూవ్ చేయాలి. రైట్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఫస్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత థియరిటికల్ గా. ఒకసారి చూడండి, ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఇప్పటిదాకా మనం చూసిందే ఒకసారి చూడండి. So it is known fact that the projectile moves in parabolic path. అంతే కదా. The initial velocity with which the body projected can be resolved into two mutual perpendicular components. అంతే కదండి. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనేది టూ పర్పెండిక్యులర్ కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ అయింది. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ లో చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ అ వెక్టార్ ఏ. Okay, so vector A can be divided into two rectangular components along the x-axis and along the y-axis. That means AX and AY. And then AX is equal to ఏమని రాసుకోవచ్చు? ఏమొచ్చిన ఆన్సర్? AX is equal to సార్ vector ni two components divided. AX is equal to what is the value of AX? A cos theta alai sin theta. ఏ కాస్ట్ theta. cos theta sir. A cos theta. AY is equal to vertical component ఏమవుతుంది? A theta. sin theta. గుర్తుకొచ్చిందా? ఒక వెక్టర్ ని, ఓకే, వెక్టర్ కెన్ బి డివైడెడ్